तुमे कड़े दे बापा बस प्रत्येक जन को आगामी प्रत्येक कार्यक्रम को पवित्र आत्मार उपस्थिति दे हमको गाइड करो प्रभु जार शारीरिक दुर्बलता अच्छी बापा से समस्त भाई भौन मान को प्रभु जीशु ख्रीस्ट नाम छुआ जीशु राजा हालेलुया संपूर्ण आरोग्यता प्रदान कर प्रार्थना करूछु। प्रभु जो भाई भौन मान आज आसी पारि नाहांती दूर दूरांतर अछंती निज निज काम व्यस्त थाई पारंती कि कौन सी कार्य प्रभु कि शारीरिक दुर्बलता सकाशु प्रभु से समस्त को मत तुम्हें दया करो राजा पुनर्बार राजा दिन मान कर सहभागिता दियो जो द्वारा प्रभु आम तुम ठारे समस्ते गोटे जगह एकत्रित हो पारिबा तुमरी प्रशंसा महिमान्वित करि पारिबा प्रभु तुम्हें ही प्रभु प्रत्येक विषय प्रभु आरंभ शेष पर्यंत हमको गाइड कर प्रभु जीशु राजा प्रभु आम समस्त तुम्हें प्रशंसा बोली तुम ठारे समर्पण करुछु राजा तुम्हें समस्त विषय प्रभु गौरवान्वित और प्रशंसा पाइबा योग्यवंत प्रिय प्रभु जीशु राजा एतले प्रभु आम समस्त को आगामी समस्त वाक्य को ए प्रशंसा बोली प्रभु तुम ठारे समर्पण करी अति शीघ्र आसुथिबा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे ए प्रार्थना मागुछु आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो प्रिय प्रभु आम आशीर्वाद करियछंती आज आम मान को प्रभु दया करी आज समस्त को ए रविवार उपासना आम एठाकू आनी अछंती सेतिपई समस्त को मंडली मो परिवार तरफ समस्त भाई बहन को ख्रीष्ट प्रेमर सालम आओ प्रभु आम समस्त आशीर्वाद करंतु आसंता माने आज ध्यान निमंते आम अल्प समय वाक्य पठन करवा आमस पुस्तक आमस भविष्यवक्ता पुस्तक 4 पर्व तार 10 पदरु 12 पद पर्यंत पाठ करवा तापर आम द्वितीय पठन रहिबो रोमियो चिठाऊ 14 पर्व तार 12 एवं 13 पद प्रथम पठन आम करवा आमस पुस्तक तार 4 पर्व 10 पदरु 12 पद पर्यंत तापर पुनर्बार आम मान को पढ़िबारे साहाय्य करिवे रोमियो पुस्तक तार 14 पर्व 12 एवं 13 पद जो भाई माने पाइले कि भौणी माने पाइले पढ़ी साहाय्य करिवे। आमस पुस्तक 4 पर्व 10 एवं 12 आम्भे तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଶ୍ର ଦେଶର ମହାମାରୀ ତୁଲ୍ୟ ମହାମାରୀ ପଠାଇଅଛୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁବାଗଣକୁ ଆମେ ଖଡ୍ଗରେ ସଂହାର କରିଅଛୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ପଗଣକୁ ନେଇ ଯାଇଅଛୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ସ୍ଥାନର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କର ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛୁ ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସଦୋମ ଓ ଗମୋରାକୁ ଯେପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ସେପରି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର କେତେକ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଅଛୁ ଆଉ ତୁମେମାନେ ତାହା पड़ा खुंटा परी अग्निरु गढ़ा गल तथापि तुमने आम प्रति फेरी नाह यह सदा प्रभु कहते एति पई हे इस्राएल आमे तुम प्रति एरूप करिबा आ आमे तुम प्रति एरूप करिबा एही हेतु हे इस्राएल तुमे अपना परमेश्वर सहित साक्षात करबा को प्रस्तुत हुओ। पुनर्बार में परिवार रोमियो चिठाऊ तार 14 पर्व आमे 12 एवं 13 पद पठन करबा लेखा अछि अतएव हममानकर प्रत्येक जन को परमेश्वर को छामरे निज निज हिसाब देबा पड़ो एनो आस आमे माने परस्पर विचार न करू मात्र केही जे परि अपना भाईर बाटरे बाधा जन को किबा विघ्न जन को विषय न रखे एहा तुमे माने विचार करो तो बाकी आशीर्वाद आमेन। आसंता माने वाक्य पाठ पसम प्रार्थना करिबा आमर मळे भाई अछंती ए समय वाक्य पई भाई प्रार्थना करिवे। धन्यवाद गुरु पूजा प्रसाद तुम्हारे प्रभु जीसु राजा तो उनको दया कलो अनुग्रह कलो आमेन। ये सुंदर सौभाग्य दे प्रभु धन्यवाद दो राजा उनका राजा इतना सो तुम उनका संग संग प्रभु वर्तमान में जो वाक्य पठन करियो छु प्रभु तार निगड़ तत्व जे प्रेम पूजा पाई प्रभु तुम उनका आशीर्वाद करो हम उनका हृदय द्वार तुम खोली दे प्रभु जो वक्ता तुम्हारे से वाक्य को उनका मध्य परिवेशन करी प्रभु तुम्हें तांको मुख तुम कथा को यस प्रभु हम समस्त को ये वाक्य को तुम्हारे साथ रखी ये समस्त प्रार्थना जो प्रभु यीशु के नाम में मांगुछु आमेन। प्रेज द लॉर्ड हम समस्त बसिबा प्रभु यीशु हम समस्त का आशीर्वाद करंतु आज एक सुंदर सौभाग्य आम पाइछु आम मान ठारे प्रभुंकर उपस्थित अच्छी आम जिते जन एठारे एकत्रित होइछु
प्रभु आशीर्वाद और अनुग्रह सकाशु ए सहभागिता पाइछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमे समस्त आनंद की प्रेज द लॉर्ड। आमे करतल दे प्रभुंकर गौरव करिवा। हालेलुया। काइना बाइबल लिखा जाइछि आनंदित हृदय उत्तम औषध। केमिति को पाई शरीर पाई। हालेलुया। ए दुईटा विषय शरीर आत्मा प्राण ए समस्त विषय पाई उत्तम औषध कौन भाई आनंदित हृदय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभुंकर दया प्रभुंकर अनुग्रह आम सहित अच्छी मोर प्रिय माने ए समय आम जो अंश अध्ययन करियछु एहा आम जानियछु प्रभुंकर महानाम गौरव हो। मलय भाई मध्य आसी आम सहित सहायता करिसंती। मु जानि नथली भाईंकर आबे पर्यंत गला ठीक हेनी हेले भी प्रभु तांको दया कले से प्रार्थना रे प्रभु को पाई निजको समर्पण कले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो एई सरमरे आमे माने जो अध्ययन करियछु आजिर टॉपिक रहिबो प्रस्तुत होई रही थाओ। प्रेज द लॉर्ड। आमे माने सदा सर्वदा ए जगत रे आमे अछु जागतिक कार्य प्रत्येक विषय में व्यस्त रहुछु किंतु वाक्य कुहे ए शेष समय प्रभु जी आउ थरे पुनर्बार आम पई आउ सेई गुहाळ कुंड जन्म ग्रहण करिवे। पुनर्बार आम पई से कष्ट ताड़ना पाइबे कि क्रूस काठरे झुलिबे ताहा नुह। एबे तो प्रभुंकर द्वितीय आगमन ही सुनिश्चित। हालेलुया। सेई आगमन को आमे अपेक्षा करी रही अछु ताहाले आमे प्रस्तुतमय जीवन आमको नितांत दरकार अछि। एठारे आम सह भविष्य वक्ता कहउछंती 12 पद आमे पुनर्बार सेटा पठन करिबा भाई तार 4 रो 12 पद आजिरो हमरो टॉपिक रहिबो। एथिपाई हे इस्राएल आम्भे तुम प्रति ए रूप करिबा हे इस्राएल हालेलुया। ता पूर्व पद जाक आमे जते पढुथिलु सेतेबेले इस्राएल लोक मान को मध्य रे अनेक दुख कष्ट क्लेश आसिला कारण से माने प्रभुंकर वाक्य को अबाध्यता सकाशु सेठारे महामारी आसिला अनेक दुर्भिक्ष आसिला अनेक समस्या रे से माने गतायत कले किंतु आज से इस्राएल रो स्थान आज ए अंतिम समर मंडली नहीं अछि। हालेलुया। अंतिम समर मंडली आज यही वाक्य को स्मरण करियछि यही वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करियछि पुनर्बार से प्रकार भाव रे आउ थरे से महामारी न आसु आउ थरे से 10टा विपत्ति न आसु प्रभु आउ से विषय चाहंती नहीं। से सदा बेले एई अंतिम समर मंडली को से कौन करती शेष समर संदेश द्वारा शेष समर वाक्य द्वारा प्रस्तुत करती। हालेलुया। से सेति पई कहंती आम्बे कौन करिबा हे इस्राएल सुन आम्बे तुमको एई प्रकार करिबा की प्रकार करिबा कौन सेटा विषय ना तुम्बे प्रस्तुत हुओ आउ तुम्हें कि प्रकार भाव प्रस्तुत हुओ जे प्रभुंकर आगमन सुनिश्चित से रोमी चिठाऊ 14 पर्व 12 पद पढ़। देखु अतएव आम मान को प्रत्येक जन एठारे विश्वासी अविश्वासी समस्त को प्रभुंकर छामुरे ठिया हेबाकू पड़िबो। हालेलुया। आम मान को मध्य प्रभुंकर छामुरे ठिया हेबाकू पड़िबो किंतु ता पूर्व निजको आमे एई वाक्य द्वारा प्रस्तुत करिया पड़िबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कारण मोर प्रिय माने बाइबल रे अनेक पुस्तक अच्छी आउ केतेटा पुस्तक बाइबल रे वर्णित हेइनी आबे जदि देखिबा एठी देखंतु प्रकाश वाक्य रे गुटे विषय लिखा जाय मोर प्रिय माने प्रकाश वाक्य 20 पर्व तार 12 पद आमे टिके स्पीडली जिबा मो सहित फाट फाट खुलंतु आउ पढिबारे सहायता करंतु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखंतु पढंतु। क्षुद्र अर्थ किए जो माने कि आज प्रभुंकर वाक्य को अमान्य करंती प्रभु को सामने से माने क्षुद्र ही देखा जाती। हालेलुया। किंतु जो माने महान उद्धार प्राप्त राजक जाजक भावरे और मनोनीत से मान को प्रभु महान बोली गणित करंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखुछु मोर प्रिय माने एठ लिखा जाइछि से माने प्रभु को छामुरे ठिया हेले तापरे कोन हैला मा आउ पुस्तक सब फिटा गला हालेलुया। कौन जीवन पुस्तक फिटा गला मोर प्रिय माने ए पुस्तक फिटा गला माने सेटे गोटे पुस्तक फिटा गला नहीं अनेक पुस्तक फिटा गला। हालेलुया। आउ सेठारे मो दाउ गोटे सेपरेट गोटे पुस्तक फिटा गला ताहा जीवन पुस्तक थिला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଟା ଯାଉଛି ନା ଆମର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଠି ଭଲ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ଯିଏ ଅଧାର୍ମିକ ଯିଏ ଢୁଙ୍ଗି ସବୁ ବିଷୟରେ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ। ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଓକେ, ସେମାନେ ଏକ ଆରେକର ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ହଁ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହା ଶୁଣିଲେ, ହଁ, ଓ ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ମରଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই স্মরণাত্মক পুস্তক বাইবেলରେ নাই, কিন্তু ଏହା ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ଏହା କ'ଣ, ତାହା କି ବିଷୟ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କୁହନ୍ତି, ତାହା ସେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଗଲା। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲାଗଲା ଯୋଉଠାରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଅଛି, ମୁଁ ଆଜି এই ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ନିଜ ଦାସ ନିଜ ସନ୍ତାନର ସେ ଗଣନା କରି ସେ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଚାହିଁଲେ ଏଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ନାମ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ, ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ଆସନ୍ତୁ 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 10 ପଦ। Thank you. କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପାପୀ ହେଉ ବା ଧାର୍ମିକ ହେଉ, ହାଲେଲୁୟା। ପରନ୍ତୁ ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା କ'ଣ ଭାଇ, ଆପଣା ଶରୀର ଅନୁସାରେ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଖାଲି ନାମକୁ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ହବ ନା, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା କ'ଣ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆମେ ଜାଣିଅଛୁ। ଏଭ୍ରି ଚିଠା 9 ପର୍ବ ତାର 27 ଏବଂ 28 ପଦ। ଏଭ୍ରି ଚିଠା 9 ପର୍ବ 27 ଏବଂ 28 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ, ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା କ'ଣ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ଶରୀର ଭାବରେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାର ହେଲେ, ଯଦି ଆମେ ଜୀବିତ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ହେବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଥିଲୁ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ 2 Corinthians 5:10। କାରଣ ଶରୀର ଅନୁସାରେ এই শারীরিক কার্য আমমানଙ୍କର শারীরিক କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କି ପ୍ରକାର ହେବା। ପ୍ରଥମେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସେ ଏକମାତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗଲା ଥର ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, এই ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଥରରେ ପକାଯାଏ। ସେମ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ फाउंडेशन पर गोटे गोटे पाहाचक आम निज 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 आउ वाक्य द्वारा ताहा तली रखी ताहा शारीरिक कर्मरु कार्यरु ताहा आम व्यवहार करबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। से ताहा कौन अटे प्रथम 2 Corinthians 1 पर्व 5 पद 7 पद लिखा जाए। सॉरी 2 Peter 1 पर्व 5 7। हाँ
ହଁ ହୁଁ ଏହି କାରଣରୁ ତୁମେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସଦ୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ସଦ୍ଗୁଣ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯମ ସଂଯମ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଧର୍ମପରାୟଣତା 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 ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ ଧର୍ମପରାୟଣ ସହିତ ଭାତୃସ୍ନେହ ପୁଣି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ଏହି ଭାତୃସ୍ନେହ ସହିତ ପ୍ରେମ ସ୍ୱୟଂ ହେଡଷ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କର। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এইটা কেতবে আসিব মোর প্রিয় মানে যেতবে এ বাক্যকে আমি সম্পূর্ণ গ্রহণ করুছে। প্রেজ দ লর্ড। এই বাইবেলর সবু বিষয়কে আমি যেতবে গ্রহণ করছু এই বাক্য গ্রহণ করে বিশ্বাস আমার ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশন পরে সদ্গুণ আসিব, জ্ঞান আসিব, প্রেম আসিব, আউ ধৈর্য আসিব। গোটে গোটে পাহাচরে আমি ঊর্ধ্বকু নিতে হেবা। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। শারীরিক কর্ম বলে আপনার ভাবতু না খাইবা পিবা ড্রেস পিঁধা এটা চালিব সেইটা শারীরিক কাম খালে মে হেবা নাই কিন্তু আত্মিকতা ভাবরে জনে ধার্মিক গণিত হেবা নিমন্তে এই সবু কার্য করিবা নিতান্ত যোগ্য অটে। হালেলুয়া। আমি করি পারিবা নাই বলি কহিবার নাই, আমি করিবাকু চেষ্টা করুছু, নিশ্চয় তাহা আমি পাইবা। হালেলুয়া। মোর যদি বিশ্বাস আছে তাহা মু নিশ্চয় পাই পারিবে। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। মাথিউ পুস্তক 24 পর্ব 44 পদ 24-44 24-44 हाँ एणु तुम्हे माने मध्य यह सेपरेट काहू कुआ जाए कन्या कुआ जाए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। समस्त कहले ना एणु टिके सेपरेट करिके से वाक्य को एठरे कहउछन एणु तुम्हे माने मध्य कोन हेइ थाओ प्रस्तुत हेइ थाओ। हालेलुया। हां पढो। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 7 ସିଲ୍ 7 ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି କରି ଯାଉଛୁ ସତ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁନର୍ବାର ପଢ଼େ ମା। ହଁ ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଅ। ୟେସ୍। କେବେ ଆମେ ଭାବି ନଥିବା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି କ'ଣ କରିବେ? ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ଲାଇନରେ ଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। এই সময় তো আমি চৌচুক আসিকি সেইটি কবাটরে ঠিয়া হইকি লাইনরে ঠিয়া হবার বিষয় কহুনাহান্তি প্রভু। আমি কি প্রকার ভাবে এই গোটে গোটে বাক্যকু নিজ হৃদয়ে নেই কার্যরে পরিণত করিয়া পড়িব। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া। প্রভু গৌরব পান্তু। প্রেজ দ লর্ড। তারপরে 45 পদ পড়বা। হ্যাঁ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ହଁ ତଥା ସମୟରେ ପଡ଼ିଦେବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ଯାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ହଁ ଏପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଦାସ କିଏ? ହଁ ଦେଖ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଆପଣାର ଯେଉଁ ଦାସକୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ସେ ଧନ୍ୟ। ସେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই সময়ে কেতেবেলে প্রভুঙ্কর আগমন যে উপস্থিত হেবা বিলম্ব বলি অনেক ভাবন্তি কিন্তু বিলম্ব প্রভু নিজ কহিথিবা কথারে কেবে বিলম্ব করন্তি নাই। হালেলুয়া। ঠিক সময়ে ঠিক বিষয় সে করি পারন্তি। প্রেজ দ লর্ড। তাহা দিন নুহে কি রাতি নুহে সন্ধ্যা সময়ে দীপ্তি হব। প্রেজ দ লর্ড। ଏହାକୁ ଗଣନା କଳନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ବି ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ରଖି ଆମେ ସେଇ 7ଟା ପାହାଚକୁ ଆଗକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କି এই দৃষ্টান্ত প্রভু এই বিষয় কথা কহিলা পরে মাথিউ পুস্তক 24 পর্বরে এই কথা কহিলা পরে সে 25 পর্বরে গোটে দৃষ্টান্ত দেউছন্তি। হালেলুয়া। তাহা কোন অটে? 10 জন কুমারীଙ୍କ সদৃশ গোটে স্বর্গ রাজ্যর দৃষ্টান্ত সেଠାରେ কହୁଛନ୍ତି। সে ଏହା ପରେ 10 জন কুমারীଙ୍କ দৃষ্টান্ত দেলে। কুমারী ସବୁ কিন্তু নির্বুদ্ধি এবং সুবুদ্ধি দুই ভাগরে তাহা বিভক্ত করা হয়েছে। হালেলুয়া। এটারে কুমারী কন্যা মানে অଛନ୍ତି কিন্তু সেমানকু দুই ভাগরে বিভক্ত করা ଅଛି। নির্বুদ্ধি 5 সুবুদ্ধি 5। প্রেজ দ লর্ড। হালেলুয়া।
এই নির্বুদ্ধি মধ্য মণ্ডলীর নিদর্শন, সুবুদ্ধি মধ্য মণ্ডলীর নিদর্শন। কিন্তু এମାନଙ୍କୁ প্রভু যেତେବେଳେ କହିଲେ প্রথম বাক্য ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ, ଆଉ ସେଇ ରାଜା ଯୋର ବର ଆସିବେ, ସେଇ ବର ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥିଲା। ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୀପ ଥିଲା, ଆଉ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই প্রদীপ অর্থ বিশ্বাসকে দর্শায় বা বাক্যকে দর্শায়, তৈল অর্থ পবিত্র আত্মাকে দর্শায়। হালেলুয়া। আজ বাক্য সমস্ত পাখে অছি মোর প্রিয় মানে, কিন্তু সেমানଙ୍କର প্রস্তুতি নির্বুদ্ধি সদৃশ হয়ে পারে, কিন্তু অন্তিম সময়ের আমমানଙ୍କର বিশ্বাসী, আমমানଙ୍କର মণ্ডলী আজ সুবুদ্ধি সদৃশ হেবা দরকার অছি। হালেলুয়া। এটা দেখাউଛୁ আমମାନେ প্রিয় মানে, এঠারে সুবুদ্ধি কন্যাকু প্রদীপ ও বাক্য, তৈল, পবিত্র আত্মাଙ୍କ দ্বারা প্রস্তুত হেବାକୁ পড়িব। হালেলুয়া। প্রদীপ এবং তৈল, এই প্রদীপ অর্থ বাক্য বা বিশ্বাসକୁ দর্শায়, আউ পবিত্র আত্মা বা তৈল তাহা দর্শায়। হালেলুয়া। এই দুইটা বিষয়କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ କ୍ୟୁରେ ଠିଆ ହେବାର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏହି କନ୍ୟା ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିମୟ ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଥିଲା? ବର ଆସିବ, ଆମେମାନେ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା। ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ସେମାନେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ବରଙ୍କୁ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ବର ଆସିବ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଯଦି ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ତୈଳ କାହିଁକି ଧରିଥାନ୍ତେ? ପ୍ରଦୀପରେ ପକାଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମିତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତୈଳର ନିଦର୍ଶନ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ନିଗୁପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଯାହାକି ସିଲ୍ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ବାଇବଲରେ, ତାହା ଆଜି ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତାହା କନ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଦୂରରୁ ସେ ଦେଖିଥାଏ। କ'ଣ ହବ ନା ବର ଆସିବାର ଲେଟ୍ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କର ଭଉଣୀ? ମୋର ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବୁଦ୍ଧି କହୁଛି, ତୈଳ ଟିକେ ଧରିଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତୈଳ ଟିକେ ଧରିଥା ମୋର ପ୍ରିୟ, କାହିଁକି ନା ହୋଇଥାଇପାରେ ବରଙ୍କର ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ବିଳମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ସୁବୁଦ୍ଧି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଉଠିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳରେ, ପ୍ରଦୀପରେ ତୈଳ ଲିଭିବାକୁ ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତୈଳ ଅଭାବ ସକାଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମେ ଯାଅ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଯିବାର ସମୟ ସେଇ ଅଧରାତ୍ର ସମୟ ନୁହଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଧାଇଁ ଗଲେ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏନି, ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୋକାନୀ ଏଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯାକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଯାକ ନଥିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ତୈଳ ହିଁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଦୋକାନୀ ସଦୃଶ ସେମାନେ। ବାଇବଲ ଯିଶୟ ପୁସ୍ତକ କୁହେ ଅନେକ କୂପ ଖୋଳା ଯାଇଛି, ସେଇ କୂପ କ'ଣ? ଭଗ୍ନ କୂପ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚଲାଇଛନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ତାହାର ଝର ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳର ଅଭାବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। এই এক্সট্রা অয়েল, এক্সট্রা তৈল অন্তিম সময়ের বাক্যକୁ দর্শায়। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୋକାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେଲା ନାହିଁ ବା ତୈଳ ଦେଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ତୈଳ ଧରିଥିବା ପାତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପ୍ରଦୀପରେ ଢାଳିଲେ, ଆଉ ବରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ସେଇ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। এইঠে অপ্রস্তুতির লক্ষণ আমি দেখুছু। ଯେଉଁମାନେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ? ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ଦିଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ହଁ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ରୋଗ, କ୍ଲେଶ, ଅଭାବ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ ତାହା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୂର୍ଖ କୁମାରୀ ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ପ୍ରକାଶନ ରଖିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମ ପରି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ, ଆମ ପରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ନାହିଁ, ଭାଷା ନାହିଁ, ଆମର ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ତାହା ତୈଳର ଭରପୁର ସେଇ ପ୍ରକାଶନର ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ କି? ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆଜି ସ୍ମରଣୀ ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 38 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ 5 ପଦ। ଏଠାରେ ହିଜିକିୟ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଶାୟା 38 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 5 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ ମାମା। ସେ ସମୟରେ ହିଜକିୟର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ହିଜକିୟର ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତହିଁରେ ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଆମୋସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଶାୟା ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ହିଜକିୟ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆସି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହ ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼। କୋ ଗୃହ? ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଥିବା ଗୃହ କି? ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଇଟା ଧୂଳି ହେଇଛି, ସେଇଟା ମଇଳା ହେଇଛି। ଆଜି ସେଇଟା ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଏଇ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହିଜିକିୟକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହିଜିକିୟ। ଏଇଟା ଆମୋସ ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସରି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆମୋସ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯିଶାୟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ହେ ହିଜିକିୟ, କ'ଣ କର? ନିଜ ଗୃହ ବିଷୟରେ ସଜାଡ଼। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଜଣେ ନିଜ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲୁ ବୋଲି ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ବିଷୟ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସଂଯମ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଦେ କହିଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି 2 ପଦ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଂଯମତା, ଭାଇଚାରା, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରେମ ଏହିସବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଏହି ସବୁ ନେଇକି ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବିଲ୍ଡିଂ ଗୃହ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଗୃହ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଗୃହ, ଯୋଉ ଗୃହ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଗୃହ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ହିଁ ସେ ଏହି ଗୃହକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ହିଜିକିୟର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ହିଜିକିୟ, ତମେ କ'ଣ କର? ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। କାରଣ ତୁମେ ମରିବ। ତମେ ମରିବ। ଏଥିରେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଫେରାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲା, ହେତିରେ ହିଜକିୟ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କଲେ ଭାଇ? ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ଭାଇ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟରେ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମନାଗମନ କରିଅଛି ଓ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଅଛି। ଏହା ଏବେ ସ୍ମରଣ କର। ଏବେ ଏହା ସ୍ମରଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ମରଣୀୟ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ହେଲେ ବି ମୋତେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କରିଛେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଏତିକି ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିବା ବସିବା ଯିବା ସେତିକି ବିଷୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି ଜୀବନରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଲେ କି ନାହିଁ? ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? 15 ବର୍ଷ ତାହାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଭାଇ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଲେଟ୍ ହୁଏ 10 ବର୍ଷ, ମୋର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟ ଅଟେ। ହିଜିକ ପରି ଆମର କୌଣସି ଧର୍ମକର୍ମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ହିଜିକର ସେଇ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟକୁ ଦେଖାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାହା ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସୁ ହେଲେ ଏବଂ ତାହାର ଆୟୁକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୃହ କ'ଣ, ରୋମୀ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 1-2 ପଦ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ବିନତି କରୁଅଛି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। এই গৃহ କିଛି ନୁହଁ, এই ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ମେଷକୁ କାଟିକି ମରିଗଲା ପରେ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ରକ୍ତ ନିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ, লিভিং মানে জীবিত জীবন থাউ থাউ প্রভুঙ্ক ঠারে নিজকে বলি সহিত উৎসর্গ করা। কি প্রকার ভাবে প্রভু চাহুনাহান্তি বেকরে তুমি কোন বেকরে গোটে আউ কাটি দিও, বেককু কাটি পকাও, প্রভু সেটা কহুনাহান্তি। হালেলুয়া। কହୁଛନ୍ତି কি ভাই? দেখন্তু পড়ন্তু কোন কହୁଛନ୍ତି। হ্যাঁ, পুনর্বার পড়ে মা একর পদে। হ্যাঁ বাস। অতএব হে ভাই মানে, এইটা ଆମମାନଙ୍କୁ ହେ ଭାଇ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦାବେଳେ ଭାଇ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇକି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ହଁ ପଢନ୍ତୁ ମା। ହଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ହଁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। জীবন থাউ থাউ প্রভুঙ্ক ঠার উৎসর্গী জীবন এয়া অটে, বাক্যরে নিজকে সারেন্ডর করি সেই বাক্যকে গ্রহণ করিবা। হালেলুয়া। কেমতি সুগ্রাহ্য পবিত্র উত্তম ভাবে আমমানকু উৎসর্গ করিয়া পড়িবা। তারপরে মা, হ্যাঁ, ଏହା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇ ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅନୁରୂପୀ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ମା? ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମାନେ এই বর্তমান যুগর অনুরূপী হুও নাহি। রিসেন্টলি এই বর্তমান যুগরে কোন হুয়ে? প্রেজ দ্য লর্ড। হালেলুয়া। এই বর্তমান যুগরে যে ଏବେ কোন রিসেন্টলি ঘটনা যাক কোন ঘটুଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଡ଼ି, ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି, ଗୋଟେ ହିରୋ କିମ୍ବା ହିରୋଇନ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଟାଣିଲା, ଧରିନି ଗୋଟେ ଚୁଟି ସେ ପ୍ରକାର କାଟିଲା, ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାହା ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁରୂପୀ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କେବେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଗରେ ଟିକେ ସିଧା ସଳଖ କଥା ହେବେ, ପାଟିକୁ ହୁଏ ହେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଜାଗତିକ ଯୁଗର ଏହି ସମୟର ଲକ୍ଷଣ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜର ବସ୍ତ୍ର
ଡ୍ରେସ୍ ପୋଷାକ, ସେ ବୁଢ଼ା ଦାଢ଼ି ଏତିକି ଛାଡ଼ିଲା, ସେ ପିଲା ଏମିତି କାଟିଲା, ସେ ହିରୋ ଏମିତି କାଟିଲା। ନା 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 ନା, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି ନା। ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାକ୍ୟ କୁହେ, ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ସେ ହିରୋଟା ସେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ସେଇଟା କଲା ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିବା କି? ପାରିବା? ଅନୁରୂପୀ କାହିଁକି ହେବା? ସେଇ ଅନୁରୂପୀ, ତାର ଅନୁରୂପୀ କ'ଣ ହୁଏ? ତାହାର ଅନୁରୂପୀ ନର୍କଗାମୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। କ'ଣ ତାପରେ ଆଉ କେତେକ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ନା ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରର ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେଭିଡର ଫଟୋ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାଉଲର ଫଟୋ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ, ଏଇ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନୁରୂପୀ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଚାଲିନି? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କରୁ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କୁହେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅନୁରୂପୀ ହେବା ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହି ସବୁ ଆଜି କରିବା ଜଗତରେ ଚାଲିଅଛି। କେମିତି? ତାହା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ତାହା ନହଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଜଳ କ'ଣ ବର୍ଷା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆଜି ରାପଚର କହିଲେ କେମିତିକା ରାପଚର ହବ ଭାଇ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଯିବା ନା। ନ ପ୍ରଭୁ ରାପଚର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତାହା ବି ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅର୍ଥ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା, ତାହା ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ମୁଁ ଅନୁରୂପୀ ଅଛି କି? ତାହା ମୋତେ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ନିଜକୁ ମୁଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି? ହବ ଭାଇ, ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 6, 7, 8। 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 6, 7, 8। କାରଣ ଏବେ ହେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଆହୁତି ପରି ଢଳା ଯାଉଅଛି। ଓହୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେତେ ନିଜକୁ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ପଢ ଭାଇ। ମୋହର ମହାପ୍ରଳୟର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ମରିଯିବି, ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରିଅଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି ଭାଇ। ହାଲେଲୁୟା। यानी कि मैं वर्तमान जुगर अनुरूपी है नहीं। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ନିତାନ୍ତ କରିବାର ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ବୋଲି ଗଣିଲେ ବି ହେବ ନା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ତାହାଙ୍କର କଥା କହିବାର ସବୁ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପୁଣି ଆଉ ସେ ବେଶୀ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ହେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହି ନ ପାରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପରଦିନ ଗୋଟେ 3 ଦିନର ମିଟିଂ ଥିଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ପାଉଲଙ୍କର ଜୀବନୀ କାହାଣୀ ସେମାନେ ପଢ଼େଇଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପାଉଲ ଜଣେ ହାଟାକାଠା ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ ଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ଥିଲା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାହାର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆଉ 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେଇ ସମୟର 10 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାର ଟଙ୍କା ପଇସା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ, ତିମୋଥୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତିମୋଥୀ, ମୋହର କୋଟ୍ ଗୋଟେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଦିନକୁ 1-2ଟା ଲେଖା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ନ୍ୟୁନକୁ ଆସିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିକାର ପାଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ? ରୋଡ଼ପତି ହେଇଥିବା ପାଷ୍ଟର ଆଜି କରୋଡ଼ପତି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଟଙ୍କା ପଛରେ ଧାଇଁବା ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କଥା କହିବ, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଏଇଟା ପାଇବ, ଏତିକି କହିଲେ ହବ କି? ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ବାକ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍
संपूर्ण प्रभु को पाई उत्सर्गी जने पालक प्रचारक विश्वासी से रोडपति हेब करोड़पति रोडपति आसो हालेलुया लास्ट रे से कौन कहते मोर गोटे कूट अच्छी रे थिमोथी भाई ताहा को भूल नहीं मो पाक आनी दियो हालेलुया प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमे सुनो छु हालेलुया सेदी पाई से कहउछंती कोन मु आर्थनाद करू अछि 8 पद टिके पढमा आद्यवधि मो निमंते धार्मिकतार मुकुट रखा जाई अछि मु विश्वास रे मु प्राणपण चेष्टा करी कि मोर परित्राण अटके की रखि अछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड धार्मिकता मुकुट मुकुट केतले जणे पाई थाए अधिकार प्राप्त होई कि भूषित हला बळे हालेलुया राजा आसन बसथिबा राजा ऊपर मुकुट थाए प्रेज लॉर्ड से प्रकार भाबरे जदि हमको प्रभु राजकीय जाजकीय वर्ग बोली कहि छंती आमे माने प्रभुଙ୍କର प्रजा माने अठु ताहाले हमको मुकुट भूषण करा जाउची हालेलुया कोन भाई सेटा धार्मिक रूप मुकुट हालेलुया पुनर्बार पड़े मा की मुकुट हां ओ माय गॉड हालेलुया या पर्वरु कोन करतला से वर्तमान जुगर अनुरूपी हेकी थिला किंतु एटा प्रेरित पाउल को लेखिबा शैलीटे देखंतु कहिबा से जानि परंता कहिबा एते तार प्रांजल भाषा नथिला सेटे कहउथिले से बाइबल स्टडी करिबा लोक से कहउथिले से एक प्रकार थिला किंतु ताहार रेखिबार एक प्रकार गोटे गोटे शब्द मंडली को हलाई देउथिला हालेलुया हलाई देउथिला लोक माने व्यस्त बहुलता जीवन यापन करथिले किंतु लेखाटा जेतले पढ़ा जाउथिला आज से लेखा से चिट्ठी मंडली रे पढ़ा जाउची प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पढ़ा जाउची ना प्रेज लॉर्ड सेति पाई इस्राएल अर्थात विश्वासी मानकर से मानको जीवन कोन थिला वर्तमान जुगर अनुरूपी भलिया थिला इस्राएल लोक माने यात्रा करुथिले प्रभुंकर अग्निस्तंभ से माने जाउथिले हालेलुया दिन बेले मेघस्तंभ से मान को गमन किंतु से मानकर मन कोन थिला मिस्र रे थिला कि नहीं ध्यान दियंतु भाई हालेलुया कोटे थिला मिस्र रे थिला जदि आम मान मध्य से प्रकार जदि जीवन अच्छी आज ही परिवर्तन करबा प्रेज लॉर्ड से मानकर मन मिस्र रे थिला किंतु शरीर कोटे थिला किणानर अधिकार थिला हालेलुया सेति भाई ब्राह्मण कहती एही इस्राएल लोक मानकर जीवन शैली आपण माने अनुसंधान करंतु नहीं किंतु से मानकर कार्य शैली शिखंतु कार्य को तमे जानंतु किंतु तांको परि हो नाही हालेलुया केते महान तुमर प्रिय माने धन्य तुमे माने प्रभु को धन्य बोली गणित करती प्रेज लॉर्ड हालेलुया आम मान को ताहा संपूर्ण भावे एई सब विषय को करी प्रस्तुत हेबा को पड़िबो प्रेज लॉर्ड जहन पुस्तक 14 पर्व 1-2 पद जहन पुस्तक 14 पर्व 1-2 तुमମାନଙ୍କ हृदय उद्विग्न न हेउ यस हां तुमମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ विश्वास करो हाँ मोर पिताଙ୍କ गृहରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି यस हाँ हाँ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ओ हालेलुया प्रभुଙ୍କ ଠାରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ लॉर्ड କେମିତି ଯିବା ଏ ପ୍ରକାର उपासना प्रार्थना रे आमे अवहेला करिबा वाक्य सुनिबार अन्यमनस्क हेबा वाक्य पढ़िबार नाही विश्वास ज्ञान संयम ए सब विषय को फुलफिल करिबा नाही कोन आमे सेटा को जाई परिबा केबे जाई परिबा नाही हालेलुया आसंतु पढ़िबा एवरी पुस्तक 11 पर्व 9-10 पद फाटफाट पढंतु सरेबा बहुत पद अछि मु एटा आज सराइबे काउ हां विश्वास द्वारा हां विदेशी स्वरूपे प्रतिज्ञात देश रे प्रवासी होई प्रतिज्ञार सहाधिकारी इसाक ओ याकूबଙ୍କ सहित तंबुरे वास कले एहा अब्राहम एई राज्य विषय से एठे कहउछंती हालेलुया एठे देखंतो एई राज्य विषय अब्राहम आगरु पूर्वरु प्रभु ताहा को के देथिले को राज्य आजि जोम आमे स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त बा सेमान को पई से किणान देश से स्थान थिला हालेलुया प्रेज लॉर्ड
ହଁ ପଢ଼ ମା ପଢ଼ ହଁ କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ହଁ ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହଁ ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ? ଅବ୍ରାହମ ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଭିତ୍ତିମୂଳ, ଏହାର ନିର୍ମାଣଦାତା, ଏହାର ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପଢେ ମା ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସାରା ନିଜେ ହଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକାରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜ୍ଞାନ କରି ହଁ ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ହଁ ହେଲେ ହେଲେ ଆଦିମାତା ହେବାକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହଁ ସେଇ ପଦ ପଢିଲ କି 9:10 ହଁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପଦ ପଢ ମା। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ୟେସ୍ ସେ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବାସୀ ହୋଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସହାଧିକାରୀ ଇସାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କ ସହିତ ତମ୍ବୁରେ ବାସ କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ହଁ ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠାରେ ବିଦେଶୀ ଭଳିଆ ଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମର ସ୍ୱଦେଶ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଦେଶ। ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବ 34 ପଦ 25ର 34। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 25 ପର୍ବ 34 ପଦ ଭାଇମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ହଁ ୟେସ୍ ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ପାତ୍ରମାନେ ହଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ପଟେ ଥିବା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବେ ଭାଇମାନେ ଆସ, ଭଉଣୀମାନେ ଆସ, ଆସି ପ୍ରବେଶ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନିଦର୍ଶନର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଏହା କୌଣସି ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ତାହା କେବେ ଘଟିବ? ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ତାହାର ତୈଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ କରିନି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ତୈଳ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରକାଶନ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ସାଉଁଟିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ପଢ଼, ପୁନର୍ବାର। ମା ମାନେ ତମେ ଶୁଅନେ ପଢ଼, ବାଇବଲ ପଢ଼। ହଁ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ଲୋକକୁ ୟେସ୍ ପଢ଼ ଆସ। ଓହୋ ହାଲେଲୁୟା। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କର? ଜଗତର ପତନାବଧି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକଟା ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ପଦଟା ଫାଷ୍ଟ ନା ଜହନ 1 ପର୍ବ ପଦଟା ଫାଷ୍ଟ? କୋଉଟା? ନାଇଁ, ଜହନ 1 ପର୍ବଟା ପଢ଼ି ସେଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼। ହଁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ହଁ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ହଁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉଟା ପଢ଼ିଲେ ଏଟା? ହଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପଢ଼। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କୋଉଟା? ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ବାଇବଲ ପଢୁଛେ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ନା, ବାଇବଲର ସବୁ ବିଷୟ ତମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଷ୍ଟଡି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। এইটা বিষয় ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଇଲି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ହଁ ଆମେ କାଲି ଏଇଟା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟରେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ଆଦ୍ୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାକ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। 2 Corinthians ତାର 5 ପର୍ବ 1-2 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କର, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ବାସ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ନେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କେମିତି ନେବେ? ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହଁ
ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିୟ 5 ପର୍ବ 1-2 ପଦ ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ହଁ ଆଉ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ यस हालेलुया प्रभु प्रथमे कोटे वास करती आदि पुस्तक रे तंबू रे वास करथिले हालेलुया द्वितीय रे से कोटु कहले सामुएलंकर निर्मित मंदिर कहले हालेलुया तृतीय रे स्वयं निजे सृष्टि करथिबा एई शरीर रूप तंबू रे से वास करिले हालेलुया एई तंबू कोन भाई 3-4 काठरू बनैथिबा गोटे सेटा केते दिन वैलिडिटी होई थाए पर 10-12 दिन कि वर्षटे तापरे ताकू भंगा जाए ताकू मुड़ी की अलगा को निया जाए हालेलुया बुझी पारला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एई तंबू कोन आज एई तंबूर निदर्शन हमर शरीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तंबूर निदर्शन शरीर एई शरीर को प्रभु कोन कहंती पुनर्बार पद पढ़ मा हां पढ़ंतु କାରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ତମ୍ବୁ ରୂପ ପାର୍ଥିବ ଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ एईटा भांगी गले हां ତେବେ ଈଶ୍ୱରକୃତ ଅହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ हालेलुया ओ माय गॉड प्रेज द लॉर्ड तंबू रे प्रभु वास करंती एई तंबू मरी गला भाई एई तंबू संपूर्ण विनष्ट हैला किंतु आम मान को रहिबा पाई गोटे ए प्रकार स्थान प्रभु निर्माण करिसंती सेति पाई प्रस्तुत है हालेलुया आरे ख्रिस्टान नाइ मु बोली परिचय देबार नाइ मु प्रस्तुत हेछि कि नाइ आजिर वाक्य प्रस्तुति प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पुनर्बार 2 पद पढ़ंतु भाई बढ़िया लिखाइ छ जेणु आम्भेମାନେ ତ हां ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହ ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ ହେବାରୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି ଥାଉ ଥାଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड स्वर्गीय गृह स्वर्गीय वस्त्र स्वर्गीय आभान आज कोन पाई अछु आसंतु प्रथम करंतियो 15 पर्व 51-53 हां 51-53 बेओ टिके पढे देखावा देख हां ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଗୁଣ କଥା एहा निगुड़ कथा खाली आमे एटा कोटे पढुछु जते बेले जने मरि गला सेते बेले खाली पढुछु मंडलीटा पढिबा कोन मना की निश्चय पढिबा दरकार अछि हालेलुया एहा गोटे निगुड़ कथा समस्त को पाई छोटरू बड़ मोर प्रिय माने मंडली जे ताहा प्रकाश करछन देखंतु हां पढो भाई आमे माने समस्त महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही समस्त हेबा नाही केते को जण हेबा केते जण जीवित थिबा हालेलुया हां पढंतु भाई एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष तुरी ध्वनि रे समस्ते परिवर्तित हेबा हालेलुया तुरी बजा जाउची आज मंडली रे एही तुरी तो संपूर्ण बाजी सारू अछि बाजुची मध्य किंतु तुरी सुनिया पई कर्ण डेरिबा लोक आज क्षणिक सेति पई आमे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही केते कमे कोन थिबा भाई जीवित थिबा रूपांतरित हेबा हालेलुया परंतु भाई कोन लिखाइ छ कारण तुरी बाजिबो आ मृत माने अक्षय होई उचित हेबे एहा मरि थिबा लोक माने उठिबे ठीक अछि तापरे पुनी आमे माने परिवर्तित हेबा हां आमे जेते जण थिबा जीवित समस्त परिवर्तित हेबा हालेलुया एलियो जे प्रकार परिवर्तित हेई स्वर्ग को नीत हेले हनक जे प्रकार परिवर्तित हेई स्वर्ग को नीत हेले आमे माने मते से प्रकार हेबा प्रेज द लॉर्ड ये तो प्रभु यीशु जदी मरि गली ता पई मते प्रस्तुत हेबी मरिले मते उठिबा पई प्रस्तुत हेबी आउ जदी जीवित अछि ता पई मु प्रस्तुत हेबी प्रभु का आगम समय एई शरीर राप्चर रे परिवर्तित हेई ऊर्ध्व को नीत हो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु पढ़िबा प्रथम थेसलोनिकी 4 पर्व 16 17 18 कारण प्रभु आपे आदेश देई हां प्रधान दूतक स्वर ओ ईश्वरक तुरीबाद सहित स्वर्ग अवतरण करिवे यस सेथिरे जो माने कृष्णक ठारे थाई मरियछंती हां जो माने कृष्णक ठार थाई मरियछंती से माने प्रथम उठिबे यस और आमाने जेते लोक जीवित रहि अवस्थ थिबु हां प्रभुक सहित साक्षात करबा निमंते आमाने सेमानक सह मेघमारे शून्य मंडल को नीत हेबो यस हालेलुया एटे देखंतु गुट्टे ध्यान दियंतु एटे दुईटा विषय हेछि गोटे हला सौर आ गोटे हला तुरी प्रेज द लॉर्ड 16 पद टिके देखंतु 16 पद इंपोर्टेंट पद आज मंडली रे तुरी मध्य बजा जाउची
ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଲାଜାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। ହାଲେଲୁୟା। ଲାଜାର ପାଇଁ ତୁରୀ ନଥିଲା। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ତୁରୀ। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ତୁରୀ? ଯୋଉ ତୁରୀ ବଜା ଗଲା, ଯୋଉ ତୁରୀ ଏଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ସିଲ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇ ତୁରୀ ଶେଷ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଖୁଲାସା ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ଦୁଇଟା ଘଟଣା ହେଇଛି ଭାଇ। 16 ପଦ ପଢ ଭାଇ। ହଁ 16 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଲାଜାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଭାଇ ହଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ତୁରୀ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଜା ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ତୁରୀ କ'ଣ ତୁ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହା ତ ଶେଷ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁରୀର ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଫରକ, ସ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଫରକ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଅନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହା ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ଲାଜାରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହା ହେଇଗଲା। ତାହା ସ୍ୱର ଥିଲା। ତୁରୀ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରକାଶନ ଏଇ ଶେଷ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟ ବକ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଖୁଲାସା ହେଇଥିବା ତୁରୀ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ? ସ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଉଠା, ଉଠିଯିବେ। ତୁରୀ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଶେଷ ସମୟର ସନ୍ଦେଶର ତୁରୀ ବାଜିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ସ୍ୱର ଉଠିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? 17 ପଦ ଟିକେ ପଢ ଭାଇ। ହଁ ପରେ ଆମମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଜୀବିତ ରହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ତୁରୀ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମର ସନ୍ଦେଶ ଯୋଉ ଲୁପ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାହା ତୁରୀ ବଜା ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମେଘମାଳରେ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ନୀତ ହେବୁ। ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନୀତ ହେବୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଖିର ପଲକରେ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 33 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 33 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହି ବାକ୍ୟ କାମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସବୁ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଭାଇ? ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ ମା। ହଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ହଁ ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ସଂଯମ, ସଦ୍ଗୁଣ, ଭାଇଚାରା, ପ୍ରୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଷ୍ଟେଚର ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ବିଲ୍ଡର ପରି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜହନ 3 ପର୍ବ 3, 4, 5। ଜହନ 3 ପର୍ବ 3, 4, 5 ପଢ଼ନ୍ତୁ ବାବା। ହଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ୟେସ୍। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ହଁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ହଁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନହେଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। 5 ପଦ ପଢ଼ ବାବା। ହଁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନହେଲେ ହଁ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଇଟା ଖାଲି ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶାଇଲେ ହବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଫରକ, ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅଲଗା। ହାଲେଲୁୟା।
ଖାଲି ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିବୁ ସେ ପାଉକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି କ'ଣ କଲା ସେ? ତିନି ପଦରେ କ'ଣ କହିଲା? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:38 ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2:38 ପଢ଼ନ୍ତୁ ମା। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଭାଇ? ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି, ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି ନା ଏଠି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମନକୁ ଫେରି ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରୀତି ନୁହଁ। ଯୀଶୁ ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏହାକୁ ମନ ଫେରଣ କଲା ପରେ ହିଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯୋହନ 3:5 ଦେଖିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ମାନେ? ହାଲେଲୁୟା। ଟିକେ ଆଜ ଆପା ପାଣି ଆସୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏକଦମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବାକ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛି, ଏହା ଶେଷ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଭାଇ ବ୍ରାନାମର ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଅଚାନକ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନା ଏଇଟା ରାସ୍ତା ମୋତେ କ'ଣ କରିବ? ଦଲଦଲା ବା ନର୍କଗାମୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମନକୁ ଫେରିବି ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ନାମର ବାପ୍ତିସ୍ମ କ'ଣ? ନର୍କଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ମନ ଫେରି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବ। ପଢ଼ ସେଇ ପଦ ପଢ଼। ତେଣୁ ପିତର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ ମନ ଫେରାଇକି ମୋର ଜୀବନୀ ଶୈଳୀ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ମୋର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ମନ ଫେରାଣର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସେଇ ଆମୋସ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ ଆମେ ପଠନ କରିବା, ତାପରେ ସମାପ୍ତ କରିବା। 10, 11, 12 ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମିଶର ଦେଶର ମହାମାରୀ ତୁଲ୍ୟ ମହାମାରୀ ପଠାଇଅଛୁ। ସେଇ ମହାମାରୀ ପଠାଇଅଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁବାଗଣକୁ ଆମେ ଖଡ଼୍ଗରେ ସଂହାର କରିଅଛୁ। ହଁ। ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣକୁ ନେଇ ଯାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ଛାଉଣି ସ୍ଥାନରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କର ନାସିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଅଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଥାପି ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହଁ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାହା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଫେରି ଆସିଲା, ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ପେଡ଼ି ପଟା ସଜାଇଲା, ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସଜାଇବା ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଦେବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 12 ପଦ ପଢ଼ ମା। 12 ପଦ। ଏଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଏଥିପାଇଁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ଏଥିପାଇଁ ହେ ରାଇପଲି ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଥିପାଇଁ ହେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ଏ ରୂପେ କରିବା। କି ରୂପେ? ଏଇ ଶେଷ ସମୟର ସନ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତମୟ ରୂପ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଷ୍ଟାଚର ଅଫ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଭଳିଆ, ସିଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଏ ରୂପ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଏହି ହେତୁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଆସନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚକରତାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାନ କରିବା।